ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मास्पदं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जन्मनानुरागः त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकेर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण। आस्तिष्यवा पादरतां
पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्मः कां करोतु वाम् यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ. ನೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹರೇರ್ ಅದ್ಭುತ कर्मणः दुर्विभाव्यम् इवां भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यम् इवाभूति कविभिश्चापि चेष्टितुम्। शब्दार्थ. नूनम स्टिल insufficient भगवतः of the personality of Godhead, Brahman, O learned Brahmana, Hare of the Lord, Adbhuta, wonderful, Karmanaha, one who acts, Durvibhavyam, inconceivable, Eva like that, Abhati appears, Kavibihi, even by the highly learned, Cha also, api in spite of, cheshtitam being endeavored for. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. O learned Brahmana, the transcendental activities of the Lord are all wonderful, and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ನೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ನೂನಂ, ಸ್ಟಿಲ್ insufficient. Bhagavatah of the personality of Godhead, Brahman, who learned Brahmana. Harer Adbhuta Karmana. Harer, Krishna, of the Lord. Hari ಶಬ್ದಕ್ಕೆ का अर्थ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳೀನಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಹರೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಹರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸರ್ವ ಅಮಂಗಳ ಹರೇ. ಒಂದು, ಪ್ರೇಮ ದಿಯಾ ಹರೇ ಮನ್. ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಹರಿ. ಸರ್ವ ಅಮಂಗಳ ಹರೇ ಪ್ರೇಮ ದಿಯಾ ಹರೇ ಮನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇರ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣ. ಅದ್ಭುತ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲೇ? ಉರುಕ್ರಮ. ಉರುಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ದೇವರಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ. ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿತದ, ಏನಪ್ಪ ಇವನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಒಬ್ಬರಂಗೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುಧಾಕರ್ಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್. ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ನೀರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಏನೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊತ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನೀರು 3 ಅಂಶ ನೀರದ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜೀವ, ಏನು ಕತಿ, ಏನದು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅಚಿಂತ್ಯ, ಇನ್ಕನ್ಸಿಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇರ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕರ್ಮಣ, ಒನ್ ಹೂ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ. ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹರೇರ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಇವಾಂ ಭಾತಿ. ಇನ್ಕನ್ಸಿವಬಲ್, ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಅರ್ಥ ಇನ್ಕನ್ಸಿವಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಅದ, ಅಚಿಂತ್ಯ. ಇಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಇವಾಂ ಭಾತಿ. ಕವಿಬೀಸ್, ಕವಿಬೀಸ್, ಈವನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಲಿ ಲರ್ನೆಡ್. ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕವಿಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ 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 ದೇವತಾಗಳು, ಮಹಾದೇವ, ರುದ್ರದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಹೈಲಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಕವಿಬಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಲರ್ನೆಡ್ ಅಂತಾರ, ತಪ್ಪೆರದು ಹೊಡೆದದ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರನೂ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು.
ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನದ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ PhD ಇವು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೋತಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಲೋನೇ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. 4 ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ: ನಾಯಿ, ಹಂದಿ, ಕತ್ತಿ, ಒಂಟಿ. ಇವು ಯಾರಿಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದಾರ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನೇ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ರೊಕ್ಕದ, ಆದದ, ಈದದ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಜೈಲಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ? ಸಜ್ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರ ಜೈಲ್ನಾಗ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜೈಲ್ ಹೊರ ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಭಾಗವತ, ಗೀತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ತಲೆ ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಭೀಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಲಿ ಲರ್ನೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿ ಭೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಲಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕವಿ ಭೀ ಹೈಲಿ ಲರ್ನೆಡ್, ಅವರಿಗೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೂನಂ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ, ಹೈಲಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಖರೆ ಭಗವಂತನ ಹರೇರ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು 9.14 ಸರ್ವಮೇತಮೃತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿ ತೇ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ ದೇವಾನ ದಾನವ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ವಿದುರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೀಗ? ದೇವ ನ ದಾನವ. ದಾನವರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. 7.3 ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧೈ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತಿ ತತ್ವದ. ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಾಗ ಬಂದವ್ರು ಒಳಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಆಗವ್ರು. ಆ ಸಿದ್ಧ ಆದವ್ರ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಇದನ್ನು? ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಮುಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ ಸುದುರ್ಲಭ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ಕೋಟೀಶಪಿ ಮಹಾಮುನಿ. ಮುಕ್ತರೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧರೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ನಾರಾಯಣನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು. ಸುದುರ್ಲಭ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ, ಇಂಥವ್ರು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ರೇರ್. ಸುದುರ್ಲಭ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ಕೋಟೀಶಪಿ ಮಹಾಮುನಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನದೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಪರಿಚಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಶುಕಮುನಿಗೆ, ಹೂ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು? ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೀಲಾ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ಯಾಟ ಏನೋ ಮಾಡಿ ರಾಸ್ ಲೀಲಾ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಫೇಮಿಯಸ್ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು. ಆ ಲೀಲಾ ಶಬ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢ ನೋಡಿವಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ 9.11. ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢ ಮಾನುಷಂ ತನು ಆಶ್ರಿತಂ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತು ಮಮ ಭೂತಮಹೇಶ್ವರ. ರಾಸಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯದ? ಮತ್ತು ಟೀಕಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕದ. ರಾಸಲೀಲಾ ತಗೋತಾರೆ, ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ. ಅಷ್ಟು ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಅದು ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ, ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಅರ್ಥ ನೀವು ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಟೀಕಾ ಮಾಡಿರಿ, ಪೂರ್ಣರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್? ಯಾಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ಲೀಲಾ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಜೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, 3 ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಾನಾಮಾಣಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಮಿತಿ ಮಂತಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದ್ಧ ಜೀವ 3 ಗುಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದ. ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಷ್ಟೇ. ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ ಕುಡಿತೇ ಅದ. ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ದಾಟ್ತೀವಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೀಲಾ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರದ್ದು ಲೀಲಾಮೃತ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು 3 ಗುಣದಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶುಕಮುನಿಗ ಅನಗ ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲಿ. ನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಅನಗ ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅರ್ಥ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಅನಗ, ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲಾ. ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೇ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಯಾಧೀಶ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅದ್ಭುತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿವೆಬಲ್, ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗಲ್ಲ. Kavibhis, by the highly learned, even by the highly learned, ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅನುವಾದ ಓದಿ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.
O learned Brahmana, the transcendental activities of the Lord are all wonderful and they appear inconceivable because even great endeavors ಅನ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಶಬ್ದ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕವಿಬೀರ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ? ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಡೆವರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಡೆವರ್ಸ್ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. Being endeavored for, cheshtitam, great endeavor, by many learned scholars, has still proved insufficient for understanding them. ಇಂಥ ಹೈಲಿ ಲರ್ನಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿನೂ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ನೂನಂ. ಆ ಭಗವಂತನ ಹರೇರ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣ. ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ in the creation of just this one universe appear inconceivably wonderful, and there are innumerable universes, and all of them aggregated together are known as the creative material world, and this part of his creation is only a fractional portion of the complete creation. ಇದೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ? ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವೇ ಅಂತಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಪೀಸ್ ಹೈಲಿ ಲರ್ನಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಡೆವರ್ಸ್ ಹರೇರ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣ ನೂನಂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಈಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 4 ತಲೆ, ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು 5 ತಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 6, 8, 10, 20, 100, 1000 ತಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನ ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ ವಿಷ್ಟವ್ಯಾಹಂ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. By a single fragment of myself, I pervade and support the entire universe. ಇದಿಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಂಶ. ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಇದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳದ ಚೀಲ ಅದ, ಯಾರಿಗಾರ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವೋ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು ಆದಿನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಳ ಸರ ಹೇಳಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಆ ಜೈಲದ, ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಡೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, 5 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ದೊಡ್ಡ 1000 ಎಕರೆ ಹೊರಗೆ. ಹಂಗಿದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ. ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರನೂ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲೇ ಸ್ಕಂದದಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
The material world is only a fragment, a fractional portion of the complete creation. The material world stands as a part only ekamshena stito jagat. ಆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಹೇಳಿದೀಗ. Supposing that the material world is a display of one part of his energy, the remaining three parts consist of the Vaikuntha Jagat or spiritual world described in the Bhagavad Gita as Madham or Sanatana Dham or the eternal world. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶ. ಬಾಕಿ ವೈಕುಂಠ ಅದು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ನ ತದ್ ಭಾಸ್ಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕ ನ ಪಾವಕಾಃ ಯದ್ಗತ್ವಾ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಅದು ನನ್ನ ಧಾಮ, ಅದು ಆಯ್ತು ವೈಕುಂಠ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ ಏನದ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ. ಹಿಂಗದ ಹುಡುಗರು, ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರು, ಏನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಇವು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾದ್ರು JCB ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. JCB ಬಂದ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ JCBಯಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹುಳ ಅವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ? ಅದು ತೆಗ್ದಂಗೆ ಹುಳ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹುಳ ತಿಂತ. ಯಾವುದು ಚಲೋ ಜೀವನ? ಹಕ್ಕಿ ಜೀವನ ಚಲೋ, ಆ ಹುಳದ ಜೀವನ ಚಲೋ. ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ನವಿಲು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಿವಸ ನೋಡ್ತೀವಿ. 4, 5, 8, 10 ನವಿಲು ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಹೊಲದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಹುಳ ತಿನ್ಕೋತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ. ಅದ್ರ ಜೀವನ ಚಲೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಹಂಗಾಗೋಣ, ಮತ್ತು ಹುಳ ತಿನ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ಹುಳ ಆಗಿ ಯಾರು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೊಕ್ಕಂತ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಂದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕೈತೆ. ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅದು ಪರಮಂ ಮದ್ದಾಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಮುಂದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಸ್ that he creates and again winds up the creation. This action is applicable only in the material world because the other greater part of his creation, namely the Vaikuntha world, is neither created nor annihilated. Otherwise Vaikuntha Dham would not have been called eternal. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ವೈಕುಂಠಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಗೀತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನ ಸತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು? ಏನು ನೋಡಿರಿ?
ಏನೇನೋ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಲ್ರಿಪ್ಪ, ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಹೌದಾ? ತೋರಿಸೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟರ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅರ್ಥರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ನಶ್ವರದ, ಆತ್ಮ ಇಷ್ಟರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಏನಿದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ. ಯಾಕ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚನ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾವ ನ ಭೂಯ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಯಂ ಪುರಾಣ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನಿ ಶರೀರ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇವು ABCD ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಸಾಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಕಾಶ. ಏನು ತಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೂಪಾದವ್ರ ಕೃಪೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂತು. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜೀವನದಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ರೂಪಾದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗೂ ಏನು ತಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮ ಸನಾತನದ. ಆತ್ಮ ಸನಾತನ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರ ಬದಲಾಗ್ಯದ ಈಗಾಗಲೇ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ವಿ ಅವಾಗೂ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಅದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆತ್ಮ ಅದೇ, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಸನಾತನದ, ಒಂದು ಸನಾತನ ಧಾಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವುದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೂಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸೋದು? ಇದು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಗತ್ತು ಸನಾತನ್ ಧಾಮ್ ಆಯ್ತಾ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಧಾಮ್. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಧಾಮ್. His eternal name, quality, pastimes, entourage, and personality are all a display of his different energies and expansions. The Lord is called Anadhi, or having no creator, and Adi, or the origin of all. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಶಬ್ದ. ಅನಾಧಿ, ಅನಾದಿರ್, ಆದಿರ್, ಗೋವಿಂದ್. ಅನಾದಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ, ದಶರಥ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಏನಿವರು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅದು ತೊಗೊಂಡ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ. ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಇವರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಮಗ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮಗ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವನೇ. ಬೀಜಹಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಭಗವಂತಗ ಅನಾದಿಂ, ಅನಾದಿರ್, ಅನಾದಿಂ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಆದಿಂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಅವ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ, ಸರ್ವ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. We think in our own imperfect way that the Lord is also created, but the Vedanta informs us that He is not created. Rather, everything else is created by Him. Narayana Paro Avyaktat. Therefore, for the common man, there are
all very wonderful matters for consideration. Even for great scholars, they are inconceivable, and thus such scholars present theories contradictory to one another. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ದೂರ ಉಳಿತು. ದೊಡ್ಡ 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 ಕವಿ ಬಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾರೆ? ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಂಗ? ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿದ್ಧಿಂ ವಿನಾ. ಇದಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಈಗ. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಮಹಾಜನ ಏನ ಗತಸಪಂಥ. ನೋಡಿ, ಕಡಿದು ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂಗದ. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ಅವನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠ, ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠ, ಲಾಜಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠ. ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ. ಶ್ರುತಯೋ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ ನಾಸಾ ಋಷಿ ವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳ ಮತ ಇನ್ನೊಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಇನ್ನೊಂದು. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ ನಾಸಾ ಋಷಿ ವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ. ಮುಂದೆ ಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಂಗಾರ. ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್. ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಅದರ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನು? ದಾರಿ ಒಂದೇ. ಏನದು ಒಂದೇ ದಾರಿ? ಮಹಾಜನ ಏನ ಕಥಸಪಂಥ. ಮಹಾಜನರು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮಹಾಜನರು ಯಾರಪ್ಪ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಜನರೇ. ಕೆಲವರು ಹೆಸರಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಾಜನ ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಶಂಭು ಕುಮಾರ ಕಪಿಲೋ ಮನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜನಕೋ ಭೀಷ್ಮ ಬಲೀರ್ ವಯ ಸಕೀರ್ ವಯಂ. 12 ಜನ ಮಹಾಜನ ಹೆಸರು. ಇಷ್ಟೇ 12 ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಾರ್ದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. Even for the insignificant part of his creation, this particular universe, they have no complete information as to how far this limited space extends, or how many stars and planets are there, or the different conditions of those innumerable planets. ಈಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಇದು, ಏನಾಗಬೇಕು, ಮುಂದೇನದ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮಂಡುಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ, ಕೂಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಪ್ಪಿ ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್,
ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಕಿನೂ ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೈಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ರ ಈ ಫ್ರಾಗಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಗರದಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಕಪ್ಪಿ ಭಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀನಿ? ನಾವು ಸಾಗರದಿಂದ ಬಂದೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪಿ ಬಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದದ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕಪ್ಪಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಾವಿ ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಂತ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ. ಈ ಬಾವಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ? ಬಾಯಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಸ್ತೀನಿ, ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಇದು, ನೋಡ್ರಿ ಅದು, ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟದ, ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಕಪ್ಪಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಪ್ಪ ಇದು? ಸಾಗರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ ಅದು? 2 ಪಟ್ಟು, 3 ಪಟ್ಟು, 4 ಪಟ್ಟು, 5 ಪಟ್ಟು, 6 ಪಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತು. 10 ಟೈಮ್ ಬಿಗರ್ ಬಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಟಾಪ್ ಅನ್ಸರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಯಾರ? 7 ಥರ ಸಮುದ್ರವ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾರದ 7 ಸಮುದ್ರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ 7 ಸಮುದ್ರ? ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವದಾಗದ, ಲವಣ ಸಮುದ್ರ, ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಅನುಭವ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ನೀರಿಂದ ಅದ, ಅನುಭವದಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ, ಹಾಲಿಂದ, ಮೊಸರಿಂದ, ತುಪ್ಪ, 5 ಆಯ್ತು. 2 ಲಿಕ್ಕರ್, ಕಬ್ಬಿನಾಲ್. ಲಿಕ್ಕರ್ದು ಸಾಗರದನ ಅದ. ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕುಡಿದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಿಕ್ಕರು ಕುಡಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾನೆ, ಅಷ್ಟೂರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕೋಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಗೋತದೆ, ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. Modern scientists have insufficient knowledge of all this. Some of them assert that there are 100 million planets scattered all over space. In a news release from Moscow dated 21/2/60, the following piece of knowledge was relayed. Russians well-known professor of astronomy said that there must be an indefinite number of planets in the universe inhabited by beings endowed with reason. It would be that life similar to that on Earth flourishes on such planets. Doctor of chemistry, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, covering the problems of all atmosphere on other planets, pointed out that the organism of a Martian, for instance, would be very adapt itself in normal existence with a low body temperature. He said that he felt the gaseous composition of Martian atmosphere was quite suitable to sustain life of beings which have become adapt to it. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರದೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ರಷ್ಯಾದಾಗಿತ್ತು ಅವರು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗ್ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅವ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಆ್ಯಸ್ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ. ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ innumerable planets within the universe is endowed with a particular type of atmosphere, and the living beings there are more perfectly advanced in science and psychology because of a better atmosphere. ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾತಾವರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವೋ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ ಭಗವಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬದುಕಿವಿ ನಾವು. ನೀರು ಒಳಗಿರೋ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶರೀರ ಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಣ್ಣಾಗ ಸಹಿತವಾಗಿ ಜೀವ ಹುಳ ಅವು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಣ್ಣಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಯ್ದು ನೀರಾಗ ಒಗದ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು ಕತ್ತಿ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಂಗ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಜೀವವ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಫೈರಿ ಬಾಡಿ ಅವ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೀವವ, ಸೂಟೇಬಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ವಿ, ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟ ಶುರು ಆಯಿತು. ಏನು ವಿಚಿತ್ರ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾ ನೀರಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾದ ನೀರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಗರ್ಭದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ. ಆಯಿತಾ. Scientists who are attempting to explore outer space and are trying to reach other planets by mechanical arrangements must know for certain that organisms adapted to the atmosphere of Earth cannot exist in the atmosphere of other planets. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹವಾ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀವಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸೂಟೇಬಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ತದ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಕೃಪಾದವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ತಗೋರಿ. ರಾಯಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಳಗದ ಓದ್ರಿ ಅವನ್ನ. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 9.25. ಯಾಂತಿ ದೇವಾವೃತ ದೇವಾನ್ ಪಿತೃನ್ಯಾಂತಿ ಪೃಥ್ವಿವೃತ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ ಯಾಂತಿ ಮದ್ ಯಾಜಿನೋ ಅಪಿ ಮಾ. ಯಾರು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿತೃನ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋರು ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ, ಆ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋರು ಅದರ ಜೋಡಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂತನಾಥ ರುದ್ರದೇವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭೂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಭೂತನಾಥ ರುದ್ರದೇವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ದಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಂತಿ ಮಧ್ಯಾಜಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ.
ದೋಸ್ ಹು ವರ್ಷಿಪ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪರೀಕ್ಷಿತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇನ್ನು ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೋ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೋ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನ್ನೋದು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮುಂದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅರಿವು ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತು ಶುಕಮುನಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದ Maharaj Parishit, being a great emperor, a descendant of the Pandavas, and a great devotee of Lord Krishna, was quite able to know considerably about the creation of the world. But that much knowledge was not sufficient. He said, therefore, that even greatly learned scholars fail to know about that, even after great efforts. The Lord is unlimited, and His activities are also unfathomed. With a limited source of knowledge and with imperfect senses, any living being up to the standard of Brahmaji, the highest perfect living being within the universe, can never imagine knowing about the unlimited. ನೋಡಿ, ದೇವರಿರುವುದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ನಾವಿರುವುದು ಇನ್ಫಿನಿಟೆಸಿಮಲ್. ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀನಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता. मुंदा वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते हैं. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೀಚರ್ ಆ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ವಿಚಾರ, ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ PhD ಇದ್ದಾಳ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಆಕೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪವರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಫಾರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಲ್ಲಿದು ಬೇರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ಲೋಕವ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೇನ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲವೋ, ಇದೇ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅದೇನು ತಿಳಿತದ. ಆಯಿತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. We can know something of the unlimited when it is explained by the unlimited, as has been done by the Lord Himself in the unique statements of Bhagavad Gita. ಈಗರೇ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ರೂಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಬರೋದಾರ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದಾನು ಅವ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ತಿಳಿತದೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ. And it has also been known to some extent from realized souls like Shukadeva Goswami, the learned, who learned it from Vyasadeva, a disciple of Narada, and thus the perfect knowledge can descend by the chain of disciplic succession only, ade parampara, and not by any form of experimental knowledge, old or modern. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಂಪರ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರ,
ಮಹಾಜನ ಏನು ಗತಸ ಪಂಥ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು, ಸಮಯನೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು, ಅವ್ರ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರು ಅರುಳ್ ರಾಜ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ. ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರಾಕತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮದ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರತಿ, ಕೀರ್ತನ, ಪ್ರವಚನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ರೂಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿನ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದಯಮಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 9 to 10 ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.